So AKI, that is acute kidney injury or acute kidney failure, this is referred to as a situation where there is a sudden and often reversible deterioration of the renal function, which develops over days or weeks and is usually accompanied by a reduction in urine volume. There are three components in that definition. That is, it's a sudden situation developing over days or weeks. It's usually reversible and usually accompanied by a reduction in urine volume and consequently leading to a fluid overload in the body. Now, 7% of all hospitalized patients all over the world and 20% of the acutely ill patients in the ICU or the non-ICU settings, they develop AKI at some point or other during their course of treatment. For the uncomplicated AKI patients, however high their renal parameters may be, usually the mortality is low and usually they are reversible with adequate treatment. But in acute kidney injury patients, that is due to serious infections and with multiple organ failures, usually the mortality is pretty high, not related to the renal status, but due to the underlying disease itself. Okay. Regarding the definition of acute kidney injury, we discussed there is a RIFLE-AKIN criteria. AKIN means acute kidney injury network and RIFLE represents the stages of the disease. R for risk, I for injury, F for failure, L for loss and E for end stage renal kidney disease or end stage renal failure, that is called ESRD. In the first stage, there are two criteria upon which this classification is made. One is serum creatinine criteria and another is urine output criteria. Regarding serum creatinine criteria, during the initial 6 hours of presentation, the serum creatinine increases by more than 50% and the urine output decreases to 0.5 ml per kg hour for the initial 6 hours. When it progresses to the second stage, the serum creatinine goes to more than 100% of the baseline and the urine output is less than 0.5 ml per kg per hour for more than 12 hours. In the stage 3, when it's a full-blown acute kidney injury or acute renal failure, here the increase in serum creatinine is more than 200%, that is double the baseline level, or if you take into account the absolute value, then it's more than 3.96 milligram per deciliter or roughly 4 milligram per deciliter. And if you take into account the urine output, then it's less than 0.3 ml per kg hour for more than 24 hours or complete anuria for at least 12 hours. In the next stage, that is loss, you have been continuing with renal replacement therapy for this patient for more than 4 weeks. And in the last stage, that is end stage kidney disease, this renal replacement therapy has been on for more than 3 months. That is, this patient has been a full-blown chronic kidney disease. He has developed into chronic kidney disease from acute kidney injury. This is the definition of acute kidney injury, the latest criteria. Now, let us quickly go through the causes of acute kidney injury. We discussed that day that there are grossly 3 different categories according to the etiology of the acute kidney injury. That is pre-renal, renal or intrarenal and post-renal. When the pathology lies at the level of the kidney itself, it is renal or intrarenal. When the pathology is before the level of the kidney, it is pre-renal, and when it is beyond the level of the kidney, then it is post-renal. The post-renal causes are usually obstructive in nature. So, in pre-renal, it may be hypovolemia or relative hypovolemia. Hypovolemia, when the blood volume is itself low due to loss of blood or fluids due to diarrhea or vomiting or burn injury, etc., or overzealous diuretic therapy or inadequate oral intake. Relative hypovolemia, when the blood volume is normal, but the renal perfusion is low due to some cause or other. That is a congestive cardiac failure or a nephrotic syndrome, like that.
And there are some high output failures like anemia and thyrotoxicosis, where the blood volume is normal, but the presentation of blood in the kidneys, that is the renal perfusion, is low. Okay. Third is sepsis with a multiple organ failure. Fourth are some drugs, that is antihypertensives, some diuretics, and some non-steroidal anti-inflammatory drugs. And fourth, and much less common cause, that is renal artery stenosis or occlusion. Say there was a single kidney, or there was already a renal artery stenosis, and there is something coming up that has got further reduced the renal perfusion. So it has got a pre-renal failure. What are the intrarenal failure causes? Number one is glomerular disease, which may be infectious or post-infectious. Infections like acute pyelonephritis due to any potential germ, or an infective endocarditis, or maybe post-infectious, that is post-streptococcal glomerulonephritis. That is very common. Some vasculitis related causes are there like IgA nephropathy, systemic lupus erythematosus, and systemic vasculitis. There are causes that lead to acute tubular necrosis or injury, which may be due to a pre-renal cause also. There are less common causes but important ones like multiple myeloma, rhabdomyolysis, and intrarenal crystal depositions due to urate nephropathy or ethylene glycol poisoning. Ethylene glycol poisoning, you might remember, it has been a contaminant with the paracetamol preparation, paracetamol syrups that has been spuriously mixed with paracetamol syrups, and these led to a furor because lots of children in Africa, they were supplied with paracetamol syrups from an Indian company, and this led to ethylene glycol poisoning, which led to ethylene glycol crystals deposition in the kidneys and an acute renal failure. This came in the newspapers 2 or 3 years back. There are thrombotic microangiopathies which may be related to the kidneys like E. coli related hemolytic uremic syndrome, or it may be more widespread over all the organ systems like thrombotic thrombocytopenic purpura. And two other causes are accelerated phase hypertension, that was previously called grade 3 hypertension, and cholesterol emboli. This is relatively less common, particularly in the settings of fat embolism. Now, what are the post-renal causes? You can easily visualize what may be the causes. If you come from below, it may be due to urethral stricture, which may be congenital due to post-urethral valves, which is a congenital condition, and it may be iatrogenic due to self-catheterizations. There are patients with neurogenic bladder who are taught by the neurosurgeon to self-catheterize. একটা রাবার ক্যাথেটার দিয়ে দেওয়া হয়, গরম জলে ফুটিয়ে রাখবেন, যখন পেচ্ছাপ হবে নিজে ঢুকিয়ে নেবেন, পেচ্ছাপটা করিয়ে আবার খুলে নেবেন। এবার এই করতে করতে যদি বারবার পেশেন্ট ঠিকমতো না ঢোকাতে পারে, খুচখুচ করে ইনজুরি হচ্ছে, ট্রিভিয়াল ইনজুরিজ হচ্ছে, when they get healed, এর থেকে আস্তে আস্তে একটু একটু করে একটা স্ট্রিকচার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। This may lead to a partial stricture of the distal part of the urethra, and that eventually deteriorate to become a full-blown urethral obstruction. If you go upwards, there may be prostatic hypertrophy or a prostatic obstruction due to CA prostate. আরো উপরে যদি যাও, bladder outlet obstruction or an obstruction due to a renal stone coming from upwards, or a blood clot, or a sloughed out renal papilla due to acute tubular necrosis. সবগুলো এসে bladder outlet-এ একটা obstruction করে দিল, তার থেকে তোমার ইউরোপ্যাথি হয়ে গেল। আর কি হতে পারে? There may be obstruction at the level of the ureters also due to renal clots and renal calculi also. বাইরে থেকে হতে পারে, যদি বাইরে একটা পেলভিক টিউবার কিছু থাকে, একটা সিএ সার্ভিক্স থাকে, বা অন্য কোনো ইন্টারপেলভিক ম্যালিগন্যান্সি থাকে, which gradually encircle the ureter and get to a obstruction. আর কি হতে পারে? রেট্রোপেরিটেনাল ফাইব্রোসিস থেকে হতে পারে, which is relatively rare but may be caused by some particular drugs. And there are some other less important causes, as you can see. This papillary necrosis,
think we have covered almost neurogenic bladder and iatrogenics, these I discussed. Okay, these are the almost all the causes of the postrenal causes of acute kidney injury. Now, what are the characteristic findings? All patients with acute kidney injury, they will present with increased blood urea nitrogen or blood urea, you can say, and the creatinine, along with other features that depend on the etiology that has been the cause of the acute kidney injury. You have to do a very meticulous clinical examination at the very outset, because that will lead to the clinching of the exact etiology of the prerenal failure in case of prerenal failures. Like when there is a prerenal azotemia with volume depletion, there will be orthostatic hypotension. Patient শুয়ে আছে, তুমি দাঁড় করে দিলে BP মাপলে, within 1 minute there will be more than 20/10 drop in the blood pressure. That will confirm an orthostatic hypertension, whatever may be the cause. Okay, there will be tachycardia, there will be low jugular venous pressure, and there will dry mucous membrane. These are the causes of prerenal failure or prerenal azotemia with volume depletion. এই সমস্ত ক্ষেত্রে কি হবে, আমরা যদি ভলিউম করি বা সাপ্লিমেন্টেশন করি, ফ্লুইড দিই, তাহলে এটা আস্তে আস্তে কারেক্টেড হয়ে যাবে। বাট যদি it's due to prerenal azotemia due to congestive heart failure, this fluid therapy will be counterproductive, কারণ তাতে congestive heart failure আরো বেশি ডিটেরিওরেট করে যাবে। ওখানে আমরা ক্লিনিক্যালি কি পাবো, we'll get jugulus venous distension, that is raised JVP, there will be a S3 gallop, there may be a peripheral or pulmonary edema, depending on whether it is right-sided failure or the left-sided failure. There will be associated other features also. The urea creatinine ratio is usually high, it's more than 20:1. In some cases, there are uric acid being disproportionately high in those patients who are non-cirrhotic. Cirrhosis may also be a cause of the prerenal azotemia. But in that case, that uric acid getting raised is not that common. If you analyze the urine by routine examination and microscopic examination, there will be hyaline and granular crusts without any cellular crusts. কিন্তু যদি এটা glomerulonephritis হয়, glomerulonephritis will get red cell casts, which is very typical of renal failure due to glomerulonephritis. একটা renal USG করতে হবে, renal USG তে আমরা কি পাবো, it's usually normal. In some cases the cortical echogenicity is high, but usually overall the renal picture is normal. This differentiates acute kidney injury from a chronic kidney disease, because in the chronic kidney disease you will see that there will be granular contracted kidney, that is the renal size has reduced. The corticomedullary differentiation is lost because much of the cortex has been replaced with fibrosis. So the sonological difference that you get between the cortex and the medulla, you won't get that because the whole thing is replaced by fibrosis. This is very typical of a CKD. The corticomedullary differentiation is lost. Okay, and the cortical thickness is also much reduced. And there is another criteria which is called low fractional excretion of sodium. This differentiates between a azotemia due to prerenal cause and a postrenal and a renal cause. অনেক ক্ষেত্রে যেখানে শুরু একটা প্রিরেনাল কিছু হয়েছে, তারপর তার থেকে সেটা প্রোগ্রেস করে একটা রেনাল এতে দাঁড়িয়ে গেছে, অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিসে দাঁড়িয়ে গেছে, তখন তুমি এবং পেশেন্ট একটু লেট প্রেজেন্টেশন করেছে, তুমি বুঝতে পারছো না ওটা যে মানে ভলিউম ডিপ্লিশনের জন্য হয়েছে নাকি একটা ইন্ট্রিনসিক কজ অফ থেকে হয়েছে, আমি ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্টকে করবো কি করবো না, সেখানে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য there is a table, বইয়ে দেখবে একটা টেবিল আছে, এটা তোমাদের লেভেলে খুব একটা দরকার নেই, পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে দরকার বলে আমি ওটাকে ইনক্লুড করিনি। অল ইউরিনারি ক্রাইটেরিয়া 7-8টা বায়োকেমিক্যাল ক্রাইটেরিয়া আছে, সেগুলো দিয়ে একটু লেট স্টেজেও ডিফারেন্সিয়েট করা যায় যে whether this has been due to a prerenal cause or a renal cause. Now let's discuss these things in a bit more detail. যেগুলো এতক্ষণ বললাম এগুলো আরেকটু ডিটেলে আছে, পরপর এই টেবিলগুলো একটু জাস্ট আমি বলে যাই। একটা হচ্ছে গ্লোমেরুলার ডিজিজ, যেখানে পাওয়া যাবে হেভি প্রোটিনিউরিয়া অ্যান্ড অর হেমাচুরিয়া। মানে যদি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস হয়, হোয়াট এভার মে বি দ্য কজ, সেখানে হেভি প্রোটিনিউরিয়া থাকবে, তার সাথে হেমাচুরিয়া থাকবে,
আমরা আরবিসি কাস্ট পাবো ইউরিনে। এখানে কি করতে হবে? স্ক্রিন ফর সিস্টেমিক ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ লাইক দোজ vasculitic things, plus an urgent renal biopsy may be needed unless the cause is already known by the basic urine analysis at the clinical finding. Interstitial nephritis, consider if urinary abnormalities are minor but the leukocytes are present. Usually this is non-oliguric in early stages. You have to take a detailed history of exposure to drugs and other possible causes. This is usually drug induced. অনেক সময় এর সাথে ইউরিনে ইওসিনোফিল বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু ইউরিন ইওসিনোফিলটা খুব নন স্পেসিফিক, অন্যান্য অনেক কন্ডিশনেও পাওয়া যায়, সেই জন্য ওটাকে ইউজ করা হয় না দেখার জন্য। ইওসিনোফিলে অ্যান্ড ইউরিনারি ইওসিনোফিলস এটা দিয়ে সবসময় ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না, ওই জন্য রেনাল বায়োপসি মে বি নিডেড। আর যদি ইফ ইট হ্যাজ বিন ডিউ টু সাম টিউবার লাইসিস সিনড্রোম, যেখানে একটা ম্যালিগন্যান্সি ছিল কোথাও, ম্যালিগন্যান্সিস আমরা কেমোথেরাপি শুরু করেছি, টিউমার লাইসিস হয়েছে, মানে র্যাপিডলি ম্যালিগন্যান্ট টিস্যুগুলো ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য প্রচুর ইউরিক অ্যাসিড ব্লাডে বেড়ে যায়, সেটা এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে যদি টিউমার লাইসিস সিনড্রোম থেকে হয়ে থাকে। Another cause is myeloma, not that much important because it's rarer, but you should know this. এখানে এক্সটার্নাল ফিচার্স পাওয়া যাবে ইনক্লুডিং বোন পেইন অ্যান্ড হাইপারক্যালসিমিয়া, অ্যান্ড মাইলোমার যেগুলো ওভার্ট যেগুলো ফাইন্ডিংস সেগুলো ছাড়াও বোন পেইন বা একটা কোনো ভার্টিব্রাল কলামে পার্টিকুলার কোনো জায়গায় টেন্ডারনেস বা কোনো সোলিং, এগুলো ছাড়াও একদম ইন্ডিভিজুয়ালি একটা রেনাল ফেলিয়ার নিয়েই মাল্টিপল মাইলোমা অনেক সময় প্রেজেন্ট করতে পারে। Often presents with interstitial nephritis also, but the cast formations can be acute, so the patients frequently become oliguric. এখানে আমাদের routine blood counts, calcium, skeletal survey, bone marrow aspirate, serum immunoglobulins like beta-2 microglobulin etc. and protein electrophoresis এগুলো করতে হবে, CSF দেখতে হবে, ইউরিনে লাইট চেইন প্রোটিনস পাওয়া যাচ্ছে কিনা সে দেখতে হবে, and we may have to do a renal biopsy also. কিছু ইনফেকশনস, rarer infections like leptospirosis, hantavirus, syphilis, post-streptococcal glomerulitis, এগুলো may be the cause of the acute kidney injury. এই সমস্ত ক্ষেত্রে ASI টাইটর দেখতে হয়, অনেক সময় কমপ্লিমেন্ট CT দেখতে হয়, এগুলো করতে হয়। আর যদি ভাস্কুলার অক্লুশনের জন্য হয়ে থাকে, then an urgent arteriography and a Doppler ultrasound is needed. Malignant hypertension যেটা বললাম, accelerated hypertension বা grade 3 hypertension থেকে যেগুলো হয়, in those cases BP is very high and you may get RBC fragments on the blood film and hemolysis. এক্ষেত্রে খুব হ্যান্ডি একটা উপায় হচ্ছে ফান্ডোস্কোপি করে দেখা যে রেটিনাতে তুমি কোনো চেঞ্জেস, ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশনে যে রেটিনাল চেঞ্জেস যেগুলো দেখা যায় সেগুলো দেখতে পাচ্ছি, সেটা দেখতে পেলে ইট উইল ক্লিঞ্চ ইউর ডায়াগনোসিস দেয়ার। Scleroderma and SLE, these are two rarer causes of vasculitis which may lead to renal failure. In case of SLE, there will be multi-organ involvement, there will be rashes in the typical necklace distribution, and evidence of glomerular disease will be there. There will be features of polyserositis in the form of pleural effusion, pericardial effusion, etc. And you have to exclude endocarditis and tuberculosis in these cases. তাহলে একটা এস্টাবলিশড অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরিতে সেখানে আমাদের কি কি টেস্ট করতে হবে রাফলি? আমরা তো ইউরিন আউটপুটটা তো মাপবই, সেটা তো আমাদের ডায়াগনোসিসেই হেল্প করবে এবং মনিটরিংয়েও হেল্প করবে। তাছাড়া প্রথম আমরা যেগুলো দেখবো, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন দেখবো, সেগুলোকে প্রিভিয়াস রেজাল্টের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে। ইলেকট্রোলাইটস দেখতে হবে, ইলেকট্রোলাইটসের মধ্যে মেনলি সোডিয়াম, পটাশিয়াম আর ক্যালসিয়াম। পটাশিয়াম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ পটাশিয়াম যদি বেড়ে যায়, একটা লেভেলের বিয়ন্ড চলে যায়, দ্যাট মে লিড টু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। সো ইউ হ্যাভ টু মনিটর পটাশিয়াম ভেরি মেটিকুলাসলি। নর্মাল লেভেল অফ পটাশিয়াম, সিরাম পটাশিয়াম ইজ 3.5 to 5.5 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার। এটা যখন যখনই তোমার 5.5 রিচ করে গেছে, ইউ হ্যাভ টু টেক মেজার্স দ্য পটাশিয়াম লেভেল। ওকে, 6 ওপর যখন চলে যাচ্ছে তখন একদম ভেরি ইমার্জেন্সি মেজার্স যেগুলো আছে পটাশিয়াম, সেগুলো তোমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। If it still continue to rise, 6.5 উপর যদি চলে যায়, you have to consider dialysis immediately because তার উপর চলে গেলে there may be a sudden cardiac asystole. কিভাবে পটাশিয়াম কমানো হয় সেটা আমি পরে ট্রিটমেন্টে আসছি।
এছাড়া আমরা কি দেখবো, ক্যালসিয়াম ফসফেট দেখবো, ক্যালসিয়াম আর ফসফেট। আমরা অ্যালবুমিন দেখবো, কারণ নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমে দেয়ার উইল লো অ্যালবুমিন, অ্যান্ড সেপসিসেও লো অ্যালবুমিন হবে। ফুল ব্লাড কাউন্ট, সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, ইউরিন অ্যানালিসিস এগুলো করতে হবে। সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন কেন করবো না, ইএসআর হচ্ছে মিসলিডিং, যেহেতু ফ্লুইড বেশিও থাকতে পারে বা অনেক ফ্লুইড ডিপ্লিটেডও থাকতে পারে, কাজে তুমি নর্মাল ইএসআরটা দেখে ওটা অ্যাকচুয়ালি নর্মালি সেডিমেন্টেশন রেট কি সেটা তুমি অ্যাসেস করতে পারবে না। সিআরপি দিলে, সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন দিলে এখানে অ্যাকচুয়ালি কতটা ইনফরমেশন আছে দ্যাট ক্যান বি অ্যাডজাস্ট মাচ বেটার। ইউরিন মাইক্রোস্কোপে আর আমরা কি কি দেখতে পাবো, একটা গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের ক্ষেত্রে উই ক্যান সি ডিসমরফিক রেড সেল কাস্ট, লিউকোসাইটস দেখতে পাবো যদি অ্যালার্জিক ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস হয়, যদি ইউরেট নেফ্রোপ্যাথি হয় বা ইথিলিন গ্লাইকল ক্রিস্টাল ডিপোজিশনের জন্য নেফ্রোপ্যাথি হয়, সেখানে ওই পার্টিকুলার ক্রিস্টালসগুলো আমরা দেখতে পাবো। রেনাল আল্ট্রাসাউন্ডের ব্যাপারটা আগে ডিসকাস করলাম। কালচার করতে হবে ইফ দেয়ার ইজ ইনফেক্টিভ কজ, আমরা যদি ভাবি সেটা। চেস্ট এক্সরে করতে হবে, চেস্ট এক্সরেতে কি পাবো, পালমোনারি ইডিমা পাবো ডিউ টু ফ্লুইড ওভারলোড। যদি পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন থাকে সেখানে একটা গ্লোবুলার হার্ট দেখতে পাবো ডিউ টু পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইডস। একটা ইকোকার্ডিওগ্রাম করার আমাদের দরকার হতে পারে। দেয়ার উইল বি এ ব্যাট উইং অ্যাপিয়ারেন্স উইথ নর্মাল হার্ট সাইট যদি পালমোনারি ইডিমা হয়। অ্যান্ড ইন কেস অফ সিস্টেমিক ইনফ্লেমেটরি ডিজিজ উইথ লাং অ্যান্ড কিডনি ইনভলভমেন্ট, সেক্ষেত্রে ফাইব্রোডিক চেঞ্জ পাওয়া যাবে ইন কেস অফ উইথ হাই রেজলিউশন সিটি স্ক্যান। কোভিডের সময় যে পেশেন্টগুলো রেনাল ফেলিয়ার ডেভেলপ করে যেত একেআই, তাদের কিন্তু এই সিটিতে আমরা অনেক খুব ইজিলি ডায়াগনোজ করতে পারতাম সিটি থোরাক্স করে। সেরোলজি, এইচআইভি আর হেপাটাইটিস সেরোলজি করতেই হবে যদি ডায়ালিসিস লাগে, কারণ ডায়ালিসিস শুরু করার আগে তোমাকে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এবং এইচআইভি এক্সক্লুড করতে হবে সবসময়। যদি পেশেন্ট ইজ মোর দ্যান 40 ইয়ার্স এবং ইলেকট্রোলাইট অ্যাবনর্মালিটিস থাকে, সাসপেক্ট করা হয়, তাহলে ইসিজি তোমাকে করতেই হবে, কারণ ইসিজি ইজ আ ভেরি হ্যান্ডি টুল ফর অ্যাসেসিং দ্য লেভেল অফ হাইপারক্যালিমিয়া। ঠিক আছে, টল পিক টিউব পাওয়া গেলে তুমি ধরে নিতে পারো যে the level of hyperkalemia is pretty high and you have to take emergency measures. Now let's come to the treatment part. প্রথম কথা হচ্ছে কিছু জেনারেল ট্রিটমেন্ট আছে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি ফর সাপোর্টিভ কেয়ার অ্যান্ড ফর দ্য ফ্লুইড ওভারলোড। বাকিটা পুরোটাই হচ্ছে ইটিওলজি স্পেসিফিক, কি কারণে হয়েছে তার উপর। প্রিরেনাল ফেলিওর হলে আমরা বললাম প্রথমেই যে যদি আমি অবভিয়াস কজ পাই of the prerenal fluid loss, তাহলে I'll address that. যদি ডায়রিয়া হয়ে থাকে আমি এমনি ফ্লুইড দেবো, যদি ব্লাড লস হয়ে থাকে I'll try to give volume expanders first and then I'll try to replace the lost blood volume. কিন্তু যদি আমি ওটা মনে করি যে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিয়ারের জন্য হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমার ওটা দিলে চলবে না। I have to treat the cause of the congestive cardiac failure, which we need vasodilators and inotropic agents. যেগুলো পোস্ট রেনাল ফেলিয়ার ডিউ টু অবস্ট্রাকশন, সেক্ষেত্রে আই হ্যাভ টু টেক দ্য হেল্প অফ আ ইউরোসার্জন। এবার সেটা ডিউ টু দ্য কজ সেটা এক এক রকম হবে। ইট মে এন্টেইল আ সিম্পল পোলিস ক্যাথিটার ইনসারশন অ্যান্ড কিপিং ইট দেয়ার ফর ফিউ ডেজ, অর ডিপেন্ডিং অন দ্য ইটিওলজি ইউ মে নিড টু হ্যাভ মাল্টিপল urethral stents also to make the urine flow smooth. But there are few renal causes of AKI which have a safe and effective therapy with conservative measures. এই কেসগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধু কনজারভেটিভ মেজারে পেশেন্ট ইমপ্রুভ করে না। সেক্ষেত্রে কি হয়, যদি পেশেন্ট আরো ইনস্পাইট অফ অল দ্য ভলিউম রিপ্লেসমেন্ট অর দ্য স্পেসিফিক ইটিওলজিক্যাল থেরাপি, তাতেও যদি দেখা যায় যে অ্যাজোটেমিয়াটা আরো ডিটোরিয়েট করছে, দেন ইউ হ্যাভ টু গো ফর ডায়ালিসিস। ওকে, তার আগে ডিপেন্ডিং অন দ্য ইটিওলজি, যদি ভাস্কুলাইটিস থাকে বা এসএলই টাইপের কিছু থাকে, সেক্ষেত্রে হাই ডোজ কর্টিকোস্টেরয়েডস অ্যান্ড আদার সাইটোটক্সিক এজেন্টস লাইক সাইক্লোফোসফামাইড এটসেট্রা ওগুলো দেওয়া হবে। আদার ভাস্কুলাইটিস যেখানে একই সাথে রেনাল এবং পালমোনারি ইনভলভমেন্ট হয় লাইক গুড-প্যাস্টিউর সিনড্রোম, সেখানে ইউ হ্যাভ টু গিভ প্লাজমাফেরেসিস অর ইভেন প্লাজমা এক্সচেঞ্জ। দ্যাট হোল্ডস গুড ফর hemolytic uremic syndrome and thrombotic thrombocytic penic purpura also. And if there is an obvious infective cause for the renal AKI, then antibiotics like
needed for that are needed for the pyelonephritis or the infective endocarditis ওগুলো দেওয়া যেতে পারে। অ্যালার্জিক ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস যদি হয় সেক্ষেত্রে গ্লুকোকর্টিকয়েডস দেওয়া হয়, বাট ইটস কন্ট্রোভার্সিয়াল। অনেক প্র্যাকটিশনার অ্যাডভোকেটস দ্য ইউজ অফ গ্লুকোকর্টিকয়েডস, বাট ওটাতে অ্যাকচুয়ালি কতটা রিভার্স করে বা কতটা ডিটোরিয়েট করে এটা নিয়ে একটু কন্ট্রোভার্সি আছে, এই জন্য অনেকে বলেন যে দেওয়ার দরকার নেই। নাও যখন এটা প্রোগ্রেস করে যাচ্ছে, সবকিছু আমি করেছি তা সত্ত্বেও অ্যাজোটোমিয়াটা আরো প্রোগ্রেস করছে, সেক্ষেত্রে হোয়াট টু ডু। এবার একটা পেশেন্টের যখন অনেকদিন বেশ কিছুদিন ধরে এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ রয়েছে, তখন তাকে আমি ডায়ালিসিস করব কি করব না তার কতগুলো ইমার্জেন্সি ক্রাইটেরিয়া আছে, বাট দোজ ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আমি পরে এনুমারেট করেছি, দিজ আর ভ্যালিড মেইনলি ফর ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। কিরকম? ভলিউম ওভারলোড হুইচ ইজ রিফ্র্যাক্টরি টু ডায়াবেটিক্স। তুমি ম্যাক্সিমাম ডোজ অফ ডায়াবেটিক্স দিচ্ছ, কিন্তু ইনটেক আউটপুটের মধ্যে তুমি একটা কোঅর্ডিনেট করতে পারছো না। পেশেন্ট ইডিমেটাস হয়ে যাচ্ছে আরো বেশি, তার প্লুরাল লিফিউশন বেড়ে যাচ্ছে, তার পেরিকার্ড লিফিউশন দেখা দিচ্ছে, মুখ ফুলে যাচ্ছে, চেস্টে ক্রেভিটেশন এসে যাচ্ছে আরো বেশি করে, তুমি বুঝতে পারছো যে ফ্লুইড ওভারলোডটা আরো প্রোগ্রেস করছে, দেন ইউ হ্যাভ টু গো ফর ডায়ালিসিস। ঠিক আছে? আর কি? হাইপার ক্যালিমিয়া। যখন সিভিয়ার হাইপার ক্যালিমিয়াতে এসে যাচ্ছে পেশেন্ট, মোর দ্যান 6.5 তার পটাশিয়াম লেভেল, ইউ হ্যাভ টু গো ফর ডায়ালিসিস আর্জেন্টলি, না হলে দেয়ার উইল বি সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। এনকেফ্যালোপ্যাথি হুইচ ক্যানট বি এক্সপ্লেইনড বাই এনি আদার কজ। একটা সিরিয়াস ইনফেকশন উইথ মাল্টি সিস্টেম ফেলিওর, তার সাথে তার মেনিনজাইটিসও আছে, তার জন্যই তার এনকেফ্যালোপ্যাথি হবে, সেটা আমি এক্সপ্লেন করতে পারছি। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, আমার ব্রেনের সব কিছু ঠিক আছে, পুরো মেনিনজিয়াল সাইন্স নর্মাল, তার কোনো নিউরোলজিক্যাল ফিচার্স আমি পাচ্ছি না, অথচ পেশেন্টস দেয়ার ইজ আ ক্লাউডিং অফ কনসাসনেস, দেয়ার আর কনভালশনস। সেক্ষেত্রে আই হ্যাভ টু টেক দিস এনকেফ্যালোপ্যাথি টু বি ডিউ টু সিভিয়ার অ্যান্ড প্রোগ্রেসিং রেনাল ফেলিয়ার। সেক্ষেত্রে আমাকে ডায়ালিসিস করতে হবে। পেরিকার্ডাইটিস বা প্লুরাইটিস যদি হয়, পার্টিকুলারলি যদি পেরিকার্ডাইটিস থাকে, পেরিকার্ডিয়াল রাব চেস্টে শুনলে বোঝা যাবে, একটু আওয়াজটা আলাদা, কিছুদিন কয়েকটা কেস দেখতে পারলে নিজেরাই ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে, একটু আওয়াজের কোয়ালিটিটা আলাদা। একটা দুটো লেদারের সারফেস ঘষলে যেমন, রাফ লেদারের সারফেস ঘষলে যেমন হয়, একটা লেদারই কড়কড় করে করে, সেটা সেরকম যদি কিছু পাই, তাহলে আমি উইদাউট ডুইং এনিথিং এলস আই উইল হ্যাভ টু গো ফর আ ডায়ালিসিস ইফ দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবল উইথ মি। ঠিক আছে? আর কি? সিভিয়ার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ইফ দ্যাট কম্প্রোমাইজেস দ্য রেসপিরেটরি অর সার্কুলেটরি স্ট্যাটাস। These are the 5 criteria which prompts you to go for an urgent dialysis. But this is relevant more for chronic kidney disease patients. আমরা যেদিন সিকেডি ডায়াগনোসিস ডিসকাস করব সেদিন এটা নিয়ে আরো কথা বলবো। একেআই এর ক্ষেত্রে ওটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়, কেন না? দেখা গেছে যে এই লেভেল অবধি যদি আমি ওয়েট করে যাই, তাহলে সেই পেশেন্টকে তারপর ডায়ালিসিস করলেও তার আউটকাম অতটা বেটার হয় না, অতটা ভালো হয় না। সেক্ষেত্রে সিকেডি ডেভেলপ করা যাওয়ার চান্সটা অনেক বেশি থাকে। ওই জন্য এই অবধি যাওয়ার আগেই আমাকে ডায়ালিসিসটা শুরু করতে হবে ইন কেস অফ একেআই, যদি তার রেনাল ক্রাইটেরিয়া ডিটোরেট করতে থাকে। আমি এই জিনিসগুলো ডেভেলপ করা অবধি ওয়েট করব না কখনো। ডায়ালিসিসের অপশনসগুলো কি কি? টেকনিক্যাল ব্যাপার, তোমাদের জাস্ট একটা আইডিয়া রাখা দরকার, আর কিছু নয়। হয়তো পরীক্ষাতে দু এক কথা জিজ্ঞেস করলেও করতে হয়, ব্যাপারটা তুমি জানো কিনা এটা জানার জন্য, তার বেশি কিছু নয়। বেসিক্যালি 3 রকম ডায়ালিসিস হয়, যেটা বেশি কমন আমাদের দেশে, যেটা বেশি হয়ে থাকে, বা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডে এটা বেশি করা হয় বিকজ ইটস কনভিনিয়েন্স। সেটা হচ্ছে হিমোডায়ালিসিস বা ইন্টারমিডিয়েট হিমোডায়ালিসিস। হিমোডায়ালিসিসে কি করা হয় দেখেছো কি কেউ? দেখোনি? হিমোডায়ালিসিসে একটা মেজর ভেন থেকে আর আর্টারি থেকে একটা চ্যানেল বেরোয়, সেখান থেকে ব্লাড টিউবিংস দিয়ে ব্লাডটা মেশিনে যায়, মেশিনে আর্টিফিশিয়াল ডায়ালাইজার থাকে, সেখানে ব্লাডটা ফিল্টার্ড হয়, অন্য টিউবিংটা দিয়ে আবার শরীরে চলে আসে। 3টে চ্যানেল দিয়ে হতে পারে, একটা ফিমোরাল দিয়ে হতে পারে, অথবা সাবক্লেভিয়ান দিয়ে হতে পারে, বা জুগুলার দিয়ে হতে পারে। সাধারণত জুগুলার দিয়েই করা হয় বেশি। সাবক্লেভিয়ানটা আরো বেটার করা, কিন্তু ওটা টেকনিক্যালি একটু ডিফিকাল্ট, সবসময় টেকনিশিয়ানরা করতে পারে না, ওই জন্য সাধারণত জুগুলারই করা হয়। জুগুলারের সুবিধাটা হচ্ছে রাখা সহজ হয়, কারণ তুমি যে চ্যানেলটা করবে এটা তো রোজ রোজ করবে না, পেশেন্টের কষ্টও হবে, প্লাস হিউজ খরচের ব্যাপার আছে। তো চ্যানেলটা করে এখানে সিকিউর করে রেখে দেওয়া হয়। এবার সেটা ফিমোরালে করতে গেলে রাখা খুব মুশকিল, পেশেন্টকে পা শক্ত করে রাখতে হবে, পা মুড়তে গেলে ভেঙে যাওয়ার চান্স আছে, ব্যথা হবে, অনেক প্রবলেম হয়। কিন্তু তাও ফিমোরাল প্রচুর হয়,
কারণ কি, যে সমস্ত পেরিফেরাল সেন্টারে করা হয় সবসময় কিন্তু যারা টেকনিশিয়ান থাকে বা যিনি অ্যাটেন্ডিং ডক্টর থাকেন সবসময় তিনি জুগুলার বা সাবক্লেভিয়ান করতে অতটা প্রফেশন থাকেন না, যে জন্য ফিমোরাল করা হয়। বাট ইটস মোর ইনকনভিনিয়েন্ট ফর দ্য পেশেন্ট, চান্স অফ মিসঅ্যাপ ইজ মোর দেয়ার। ঠিক আছে, জুগুলারে এখানে করে দেওয়া হলো, সেটা দিয়ে একদিক দিয়ে ব্লাড বেরোচ্ছে, ফিল্টার্ড হচ্ছে, ফিরে চলে আসছে। অসুবিধা কি, চান্স অফ ইনফেকশন ইজ অলওয়েজ দেয়ার। তুমি যতই ভালোভাবে ওটাকে মেনটেন করো, একটা চান্স অফ ইনফেকশন সবসময় থেকে যাচ্ছে। এবং ওখানে ব্লাড ক্লট ডেভেলপ করা, লিডিং টু an embolism in the future at some point of the body, সেটা সবসময় সেই চান্সটা থেকে যাচ্ছে। তার জন্য ওষুধ দিয়ে দেওয়া হয়, মেডিসিন চলতে থাকে, কিন্তু তাহলেও চান্সটা থাকে। যে কারণে একটা জুগুলার বা একটা সাবক্লেভিয়ান চ্যানেল কখনো 1 মাসের বেশি রাখা হয় না। এবার 1 মাস কেন রাখা, 1 মাস করবো কেন আমি তো তার আগেই করব, সেটার একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারি। করছি না কেন? প্রথম কথা, একেআই এ আমার তো পার্মানেন্ট চ্যানেল করার কোনো দরকার নেই। আমি এক্সপেক্ট করছি 1 মাস 1.5 মাসের মধ্যে পেশেন্টটা সুস্থ হয়ে যাবে, হিজ রেনাল ফেলিওর উইল বিকাম নর্মাল। তো সেক্ষেত্রে আমার একটা পার্মানেন্ট আর্টিফিশিয়াল ফিস্চুলা করার দরকার নেই। হ্যাঁ, এভি ফিস্চুলা কথাটা বলি, না হলে কথাটা রেলিভেন্স থাকছে না। যে সমস্ত পেশেন্ট সিকেডি থাকে, দোজ হু বিকাম ডায়ালিসিস ডিপেন্ডেন্ট, তাদের একটা আর্টেরিওভেনাস ফিস্চুলা বানিয়ে দেওয়া হয়, এভি ফিস্চুলা। সেটা কি করা হয়, সাধারণত হাতের এই জায়গায় করা হয়, স্যাফেনাস ভেন থেকে এই আর্টিফিশিয়ালি চামড়ার তলায় একটা আর্টারিয়ার একটা ভেনকে আর্টিফিশিয়ালি জুড়ে দেওয়া হয়। জুড়ে দিলে কি হবে, আর্টারিয়াল প্রেশারটা, আর্টারিয়াল ব্লাডটা যে ওই ফুল ফোর্সে আসছে, সেটা ভেনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এইটা হতে হতে কি হবে, ভেনাস ওয়ালটা ওই জায়গাটাতে আস্তে আস্তে থিকেন্ড হয়ে যাবে। ভেনাস ওয়ালটা যে একদম পাতলা এবং ওটার যে ধরে রাখার ক্যাপাসিটিটা কম, সেই ব্যাপারটা থাকবে না। ভেনাস ওয়াল বিকেমস স্টিফার অ্যান্ড মোর থিক। তাতে কি হবে, ওটা যখন ম্যাচিওর করে যাবে, তখন ডায়ালিসিস সময় আমি এইখানেই একটা আর্টারিতে একটা ভেনে দুটো নিডল দিয়ে দেবো, ওইখান দিয়েই পুরো জিনিসটা হতে পারবে। তখন এখানেও কিছু করতে হবে না, পেশেন্টের পক্ষে সেটা কষ্টকরও হবে না। জাস্ট একটা নিডল ঢুকাচ্ছি, দুটো নিডল ঢুকাচ্ছি, ডায়ালিসিসের পরে ফুলে করে দিচ্ছি, কিছুক্ষণ প্রেশার ব্যান্ডেজ দিয়ে রেখে দিচ্ছি, ঠিক হয়ে যাচ্ছে। ইট বিকামস টেকনিক্যালি মাচ ইজিয়ার, পেশেন্টের কষ্ট অনেক কম হয় এবং খরচ অনেক কম হয়। কিন্তু এই যে এভি ফিস্চুলাটা আমি বানাবো, এইটা অপারেশনে করার পর এই চ্যানেলটা ম্যাচিওর হতে সময় লাগে 20 দিন থেকে 1 মাস। যে কারণে তুমি যখন সিকেডির জন্য করছো, তখনও তোমাকে ইনিশিয়ালি ওই জুগুলার বা সাবক্লেভিয়ান চ্যানেল দিয়েই করতে হবে, এবং তারপর অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল তুমি এখানে একটা চ্যানেল বানাবে, সেটা ম্যাচিওর করতে 1 মাস লাগবে, ততদিন তোমাকে এটা দিয়েই করতে হবে। ঠিক আছে, যাদের সিকেডি অনেকদিন ধরে ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট চলছে, ডক্টর মনিটর করছেন যে কিছুদিন বাদে দরকার হবে, এই পেশেন্টের আগে থেকে কিছু প্রিপারেশনের ব্যাপার থাকে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই এভি ফিস্চুলাটা আগে তৈরি করে রাখা। পেশেন্টকে কাউন্সেলিং করা হয় যে আপনার ডায়ালিসিস লাগতে চলেছে, আপনি একটি এভি ফিস্চুলা করে নিন। উনি করে নিলেন, তারপর 1 মাস 1.5 মাসের মধ্যে সেটা ম্যাচিওর করে গেল, ততদিনে হয়তো রেনাল ফেলিয়ার আরো ডিটোরিয়েট করেছে, তখন আমরা এখান দিয়েই শুরু করতে থাকলাম, তাকে আর এদিকে সাবক্লেভিয়ান বা জুগুলার করার দরকারই পড়লো না। একেআর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, একেআর ক্ষেত্রে যেহেতু আমি এক্সপেক্ট করছি যে খুব যদি সিভিয়ারও হয়, আমি এক্সপেক্ট করছি 1 মাস 1.5 মাসের মধ্যে পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আমি হিসাবের মধ্যে যাবোই না, আমি ওখান দিয়ে ডায়ালিসিসটা চালিয়ে যাবো, এবং পেশেন্ট ঠিক হয়ে গেলে আমরা ওটা বন্ধ করে দেবো। আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসটা কি? পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে হচ্ছে পেরিটোনিয়ামের মধ্যে দিয়ে ডায়ালিসিসটা করা হয়। আম্বিলিকাসের ঠিক ওপরে একটা ছোট্ট ক্যাথিটার ইমপ্ল্যান্ট করে দেওয়া হয় টেম্পোরারিলি, সেখান দিয়ে ফ্লুইড পাঠানো হয় ইন সাইকেলস। পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড একটা আলাদা কন্টেনার থাকে, 1 লিটার ফ্লুইড, তার একটা পার্টিকুলার কম্পোজিশন আছে। সেই ফ্লুইডটা 1 ঘন্টা ধরে ওই ক্যাথিটার দিয়ে তোমার পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে ঢুকে দেওয়া হলো। পেশেন্ট শুয়ে আছে, তার পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে 1 লিটার ফ্লুইড ঢুকে আছে। একটা হোল্ডিং টাইম দেওয়া হয় 15 মিনিট কি আধ ঘন্টা, তারপর অন্য একটা চ্যানেল দিয়ে সেই ফ্লুইডটাকে টেনে বার করে দেওয়া হয়। এই যে ফ্লুইডটা থাকলো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে, দ্য পেরিটোনিয়াল মেমব্রেন অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য এক্সচেঞ্জ মেমব্রেন। ওর মধ্যে দিয়ে ব্লাড আর্টেরিওলস দিয়ে ব্লাড আসছে, ওটা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে যে ফ্লুইড আছে তার মধ্যে দিয়ে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিনগুলো এক্সচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এবং ভেন দিয়ে সেই ব্লাডটা আবার ফিরে যাচ্ছে। এইভাবে ব্লাডের মধ্যে যে ইউরিয়া ক্রিয়েটিন অ্যামোনিয়াগুলো আছে, সেগুলো এক্সচেঞ্জ হয়ে পেরিটোনিয়াল ফ্লুইডটার মধ্যে চলে আসছে বাই সিম্পল অসমোসিস। ওই আধ ঘন্টা যদি আমি হোল্ডিং টাইম দিই, সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ইউরিয়ান ক্রিয়েটিন উইল কাম ইনটু দ্যাট পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড, সেটাকে আমি তারপর আবার টেনে বার করে দিচ্ছি। এই 1 ঘন্টা ঢোকানো, 15 মিনিট কি আধ ঘন্টা হোল্ডিং,
আবার 1 ঘন্টা বার করে নেওয়া, এই সাইকেলটা বারবার বারবার চালানো হয়। কখনো সেটা 3 বার করা হয়, কখনো সেটা 6 বার করা হয়, এরকম ভাবে এক একটা সিটিংয়ে এতগুলো করে করা হয়। এটা সুবিধা কি? প্রথম কথা হচ্ছে এটা খরচ অনেক কম, একটা তোমার ফিক্স সেট আপ লাগছে না, হেমোডায়ালিসিস মেশিন লাগছে না, অত ট্রেন্ড কোনো টেকনিশিয়ান লাগছে না, এটা যে কোনো হেলথ সেন্টারের একজন ট্রেন্ড নার্সই করে দিতে পারেন। ইনফ্যাক্ট অনেক এসডি হসপিটালও পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস করা হয়। এটার জন্য কোনো মানে সফিস্টিকেটেড সেট আপই দরকার হয় না, অ্যান্ড কস্ট ইজ মাচ লেস। একটা ছোট্ট ক্যাথেটারের কিছুই দাম নয়, জাস্ট ট্রিভিয়াল। ফ্লুইডগুলোরও দাম অনেক কম, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্লাডও দরকার হয় না। তো এবং যে কোনো জায়গায় করা যায়। বিশেষ করে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে বাচ্চাদের এটা করা খুব সুবিধা হয়। খুব ছোট বাচ্চাদের হিমোডায়ালিসিস করা যায় না তা নয়, কিন্তু সেটার জন্য অনেক ট্রেন্ড পার্সোনেল দরকার হয়। সাধারণ ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ানরাও করতে পারে না। ছোট বাচ্চাদের অত ক্যাথেটারাইজ করাও মুশকিল, চ্যানেল করাও মুশকিল, মনিটর করাও মুশকিল। কাজে খুব সফিস্টিকেটেড সেন্টার ছাড়া ছোট বাচ্চাদের হিমোডায়ালিসিস করা মুশকিল হয়। কিন্তু পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস যে কোনো জায়গাতে করে দেওয়া যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। অসুবিধা কি? এক নম্বর যে চান্স অফ ইনফেকশন ইজ মাচ মোর। তুমি যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে এগুলো লেস ট্রেন্ড পার্সোনেল করে, সেহেতু ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে। পেরিটোনিয়াল ফ্লুইডটাকে পেরিটোনিয়াল যেতে অনেকক্ষণ তুমি প্রায় 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা চ্যানেলটা রেখে দিচ্ছ, কাজে চান্স অফ ইনফেকশন ইজ মাচ মোর। আর একটা কি, যদি পেশেন্ট হিমো কম্প্রোমাইজড হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তুমি যে প্রত্যেকবার এতটা ফ্লুইড তার পেটে ঢুকিয়ে দিচ্ছ, সে হচ্ছে অলরেডি হয়তো কার্ডিও বা রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ হয়ে আছে, সেখানে অতটা ফ্লুইড পেটে জমে আছে বলে তার ডায়াফ্রামের উপর চাপ হচ্ছে, তার রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ হচ্ছে। সুতরাং সেই পেশেন্টকে অতটা সহজে করা যাবে না, তার কষ্ট হবে। এই পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসেরই আরেকটা ভ্যারাইটি আছে, সিএপিডি বলা হয় সেটা। সেটা একেআর ক্ষেত্রে রেলিভেন্ট নয়, ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে করা হয়। ওটা সেদিন বলবো, তাও আজকে জাস্ট একটু ছোট করে বলি। সিএপিডি এখন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটা কিন্তু অনেক বেশি পপুলার। সেটাতে কি করা হয় না, একটা পার্মানেন্টলি ক্যাথেটার এখানে বসিয়ে দেওয়া হয় এবং বাড়িতে একজন ইন্টেলিজেন্ট এবং এনার্জেটিক মানুষকে ট্রেন করে দেওয়া হয়, তিনি নিজে বাড়িতে এটা করবেন। মানে হয়তো বাড়ির একজন 60 কি 70 বছর বয়সী ভদ্রলোক, তার হয়তো এরকম একটা সিকেডি হয়ে আছে, তাকে ওই তার কনভিনিয়েন্ট সময় হয়তো ভোরবেলা করা হচ্ছে, সকালবেলা করা হচ্ছে, বা কাজকর্ম থেকে ফিরে সন্ধ্যেবেলা করা হচ্ছে, 3টে সাইকেল ফ্লুইড দেওয়া হলো, 3 বার সেটাকে বার করে নেওয়া হলো। এটা সকালে একবার করা হলো, বিকেলে একবার বার করা হলো। তিনি তার স্বাভাবিক কাজকর্ম, স্বাভাবিক অ্যাক্টিভিটি বজায় রাখতে পারবেন, তিনি বাড়িতে থেকে করতে পারবেন, তাকে নিয়ে দূরে কোনো জায়গায় কোনো ডায়ালিসিস সেন্টারে যেতে হবে না। এগুলো সুবিধে। অসুবিধা হচ্ছে ওই ফ্লুইডগুলোর ওগুলোর কস্ট একটু বেশি। দ্বিতীয় কথা, বাড়িতে সেরকম লোক লাগবে যে এটা এফিসিয়েন্টলি করতে পারবে। তৃতীয় কথা হচ্ছে, হঠাৎ করে কিছু একটা প্রবলেম হলে তখন নিয়ে সেই দৌড়দৌড়ি করতেই হবে, তবে সাধারণত সেটা অতটা দরকার হয় না। আর ওই ক্যাথিটারটা যেটা পার্মানেন্টলি ইমপ্ল্যান্ট করা, সেটার দামটা অনেক বেশি, সব জায়গায় সেটা হয় না। তবে আস্তে আস্তে সিএপিডি ইজ বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর পপুলার হিমোডায়ালিসিসের চাইতে। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কি না, সিআরআরটি, কন্টিনিউয়াস রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। সিআরআরটিরও দুটো ভ্যারাইটি আছে, কন্টিনিউয়াস ভেনোভেনাস ডায়ালিসিস আর একটা কন্টিনিউয়াস আর্টারিওভেনাস ডায়ালিসিস। এটা সুবিধাটা কি, এটা খুব কম জায়গাতেই হয়, কিন্তু এটা সুবিধা হচ্ছে এতে পেশেন্টের যদি ব্লাড প্রেশার খুব কমও হয়, পেশেন্ট যদি হাইপোটেনশনেও থাকে, তাহলেও করা যায়। কারণ একটা হিমোডায়ালিসিস যখন আমি করছি, তখন পেশেন্টের নিজস্ব যে সার্কুলেটরি সিস্টেমটা, সেটা রোবাস্ট থাকা দরকার। কারণ তার যে ভেনাস ব্লাডটা, সেটাকে তো যেতে ভেন আছে, আর আমাদের যে সিস্টেমটা আছে, যখন আমি হিমোডায়ালিসিস মেশিনের সাথে পেশেন্টকে জুড়ে দিলাম, তখন তো তার ডেড স্পেসটা অনেক বেড়ে গেল। চ্যানেলটা যাচ্ছে, মেশিনে যাচ্ছে, সেখান থেকে আবার আসছে, এতটা ডেড, প্রায় 5-6 ml ডেড স্পেস বেড়ে গেল। এই ডেড স্পেসটাকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য তার হার্টে সেই ক্যাপাসিটিটা থাকা দরকার। যদি পেশেন্ট সার্কুলেটরি কম্প্রোমাইজ থাকে, তাহলে সেই অবস্থাটা থাকবে না, পেশেন্টের হার্ট ফেলিয়ার হতে থাকবে, হাইপোটেনশন হতে থাকবে। সেই পেশেন্টকে আমি কিন্তু কনভেনশনাল হিমোডায়ালিসিস করতে পারবো না। সিআরআরটিতে কি হয়, আমার স্বাভাবিক যে ফ্লোতে যে প্রেসারে ব্লাড সার্কুলেশনটা চলছে, আর্টেরিয়াল ট্রিতেই হোক বা ভেনাস ট্রিতেই হোক, সেই প্রেসারেই ব্লাডটা আস্তে 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 মেশিনে যাবে, সেই মেশিন থেকে ফিরে আসবে। আমাকে কোনো বেশি কার্ডিয়াক আউটপুট দিতে হবে না। তাতে কি হবে, সলিউট এক্সচেঞ্জটা খুব স্লো হবে, টাইমটা অনেক বেশি লাগবে। একটা সাইকেল হতে হয়তো 24 ঘন্টা 48 ঘন্টাও লেগে যেতে পারে, কিন্তু পেশেন্টের কোনো সার্কুলেটরি কোনো ডিটোরিয়েশন হবে না। কিছু কিছু সেন্টারে, যে সমস্ত জায়গায় পেশেন্টের এই ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ রয়েছে বা ইন্টারমিটেন্ট হিমোডায়ালিসিস পেশেন্ট টলারেট করতে পারছে না ডিউ টু হাইপোটেনশন,
সে সমস্ত জায়গায় করা হয়। আবার কিছু কিছু সেন্টার আছে যেখানে আইসিইউতে রুটিনলি ওরা ডায়ালিসিস করতে হলে সিআরআরটি ডায়ালিসিস করেই না। এটা গেল মোটামুটি আমাদের ওভারঅল। কয়েকটা জিনিস ডিসকাস করি যেগুলো আমি স্লাইডে রাখিনি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে পটাশিয়াম কমানোর ব্যাপারটা। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি। এটা পরীক্ষায় হয়তো তোমাদের নাও লাগতে পারে, আমি জানি না, লাগতে পারে। যারা ভালো পরীক্ষা দেবে তাদের হয়তো এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবেন পরের দিকে। মেইনলি একটা পেশেন্টের যখন 5.5 এর উপর যখন সিরাম ক্রিয়েটিনিন উঠে যাবে, 5.5 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার, তার উপরে যখন উঠে যাবে, আমি পটাশিয়াম কিভাবে কমাবো? পটাশিয়াম কমানোর মেইনলি 4টে উপায় আছে। সবচেয়ে সহজ উপায় কিন্তু সবচেয়ে লেট হয় যেটাতে, সেটা হচ্ছে আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন থেরাপি। কায়াক্সালেট বলে একটা মলিকুল আছে, সেটা ওই পাউডারের মতো একটা নির্দিষ্ট ডোজে দিনে 3 বার করে দেওয়া হয় অল্প জলে গুলে। সেটা কি করবে, আমাদের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্ট দিয়ে সেটা যখন যাবে, ও পটাশিয়ামটাকে টানতে থাকবে। পটাশিয়াম নিজের সাথে চিলেট করে, আলটিমেটলি যখন পায়খানার সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে, অনেকটা পটাশিয়ামকে চিলেট করে পটাশিয়াম এক্সচেঞ্জ রেজিনটা পায়খানার সাথে বেরিয়ে যাবে। এটা খুব সহজ, জাস্ট জল দিয়ে গুলে খেয়ে নেওয়া ছাড়া কোনো অসুবিধা নেই। তোমারও দিতে সুবিধা, কারণ তোমাকে আর কিছু করতে হচ্ছে না। কিন্তু ন্যাচারালি এটাতে অনেক প্রসেস, সময়টা বেশি লেগে যাচ্ছে। সাধারণত যেটা করা হয় যে যখন একটা পেশেন্ট প্রেজেন্ট করলো এই হাইপারক্যালিমিয়া নিয়ে, প্রথমে এটা শুরু করে দেওয়া হয়, দিয়ে অন্য মেজারগুলো যেগুলো অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করে সেগুলো দিয়ে ইমিডিয়েট তাকে সাপোর্টটা দেওয়া হয়। অন্য মেজারগুলো কি? সবচেয়ে ফার্স্ট যেটা কাজ করে, বাট দ্যাটস দ্য মোস্ট হ্যাজার্ডাস, সেটা এখন অতটা এমপ্লয় করা হয় না, সেটা হচ্ছে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ইনজেকশন। সোডিয়াম বাইকার্বনেট ইনজেকশন, তার একটা নির্দিষ্ট রেজিম আছে, একটা ডোজেজ আছে। সেই ডোজেজে 6 আওয়ারলি বা 8 আওয়ারলি তুমি দেবে। খুব স্লোলি দিতে হয়, কারণ চান্স অফ কার্ডিয়াক অ্যাসিস্টল ইজ মাচ মোর। হুট করে একটা কার্ডিয়াক ফেলিয়ার হয়ে যেতে পারে পেশেন্টের, সেজন্য খুব আস্তে আস্তে দেওয়া হয়। আমরা যখন হাউস স্টাফ ছিলাম তখন এই ইনফিউশন পাম্পের স্কোপ ছিল না, হাতে করে বসে বসে 15 মিনিট ধরে আস্তে 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 বড় সিরিজ ধরে আস্তে আস্তে পুশ করতে হতো একজন হাউস স্টাফকে বসে। খুব ইনকনভিনিয়েন্ট, কারণ অত সময় কার আছে। এখন ইনফিউশন পাম্প হয়ে গিয়ে সুবিধা হচ্ছে, দেওয়া যায়। স্টিল এটা অতটা বেশি ইউজ করা হয় না বিকজ অফ ইটস হ্যাজার্ড, কিন্তু এটাতে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ হয়। ঠিক আছে। সেকেন্ড কি, স্যালবিউটামল নেবুলাইজেশন। এটা দেওয়াও খুব সুবিধে। তুমি জাস্ট নেবুলাইজ করবে, কিন্তু তোমাকে ডবল ভলিউম দিয়ে করতে হবে। সাধারণত একটা রেসপিউল অফ স্যালবিউটামল দিয়ে আমরা পেশেন্টকে নেবুলাইজ করি ফর ব্রঙ্কোডাইলেশন। এক্ষেত্রে তোমাকে 2টো দিয়ে করতে হবে এবং সেটা খুব র্যাপিড করতে হবে। অসুবিধা কি, পেশেন্ট যদি সেরকম ভাবে শ্বাস নেওয়ার মতো অবস্থায় না থাকেন, তার অত র্যাপিড নেবুলাইজেশন করতে গিয়ে পেশেন্টের অসুবিধা হবে। শ্বাস নিতে পারবেন না, কাশতে শুরু করবেন, হঠাৎ ইনহেলও করতে পারবেন, এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে, সেটা হওয়ার একটা চান্স থাকে। বাট ইট ওয়ার্কস ভেরি ওয়েল। যদি পেশেন্ট আদারওয়াইজ প্রবলেম না থাকে, তাহলে এটা করলে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি, মানে অ্যাপার্ট ফ্রম সোডিবাইকার, এটাতে সবচেয়ে। আচ্ছা, আর কি? আরেকটা হচ্ছে যেটা খুব কমনলি করা হয়, সেটা হচ্ছে ওই ডেক্সট্রোজ ইনসুলিন। 25% ডেক্সট্রোজ, একটা 100 ml, তার সাথে তুমি 10 ইউনিটস সলিউবল ইনসুলিন দিয়ে দেবে, যাতে ওই গ্লুকোজটা তোমার হাইপারগ্লাইসেমিয়া না করে দেয়। সেইটা 1 ঘন্টা ধরে দেওয়া হবে। এইটা যত সার্কুলেশনে যাবে, ইট উইল টেক দ্য potassium that is at the extracellular compartment into the intracellular compartment. তাতে র্যাপিডলি সিরাম থেকে পটাশিয়ামটা কমে যাবে, সব সেলের মধ্যে ঢুকে যাবে। এইটা হচ্ছে 4টে পদ্ধতি। সবচেয়ে সহজ কিন্তু সবচেয়ে লেট হয় আয়রন এক্সচেঞ্জ রেজিন দিয়ে, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হয় ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে, কিন্তু ওতে হ্যাজার্ডাস বেশি। আর কি? বাকি দুটো হচ্ছে ওই স্যালবিউটামল নেবুলাইজেশন আর হচ্ছে তোমার এই কি বলে ডেক্সট্রোজ ইনসুলিন, এই 4টে। আর আমি পেশেন্টকে কি করব? পেশেন্টকে ফ্লুইড রেস্ট্রিক্ট করব। রেস্ট্রিক্ট মানে কতটা? তার যা ফ্লুইড ইউরিন আউটপুট হচ্ছে প্লাস রাফলি 600 ml। এটা হচ্ছে আমার ওই ইনসেন্সিবল লসের জন্য। ওয়ার্ডে যে সিস্টার থাকবেন তাদের বলা থাকবে যে একদম নিখুঁতভাবে যেন ইনটেক আউটপুট মেজার করা হয়। যে বলতে পারছে না, ভিজিয়ে ফেলছে, তাকে দরকার হলে আমি একটা ক্যাথিটার, ইনডেবলিং ক্যাথিটার করে দেবো, যাতে ব্যাগে জমা হয় এবং আমি নিখুঁতভাবে মাপতে পারি যে তার অ্যাকচুয়ালি কতটা আউটপুট হচ্ছে, এবং ঠিক তার 600 ml বেশি আমি ইনটেক করব। এইটা আমি কতদিন করব? এবার হচ্ছে নেক্সট ব্যাপারটা, যেটা আমি স্লাইডে রাখিনি বিকজ ইটস বিয়ন্ড ইউর পারভিউ। সেটা যে একেআই এর 3টে স্টেজ হয়। যখন পেশেন্ট প্রেজেন্ট করছে তখন এটা হচ্ছে অলিগুরিক স্টেজ অর অ্যানিউরিক স্টেজ। যখন ইউরিন অলমোস্ট হচ্ছে না,
বা less than 500 ml which is the oliguric phase। এই স্টেজটা লাস্ট করতে পারে 7 দিন থেকে 10-15 দিন অবধি। ইউজুয়ালি 7 থেকে 10 দিনের বেশি লাস্ট করে না, যদি পেশেন্ট আদারওয়াইজ সাকাম না করে যায়। এরপরে কি হবে? ডায়ুরেটিক ফেজ বা পলিউরিক ফেজ। তাতে কি হবে? ইউরিনটা প্রচন্ড বেড়ে যাবে, পেশেন্টের 5 লিটার 6 লিটার 7 লিটার অবধি পেচ্ছাপ হতে পারে। সেটা কেন হয় না? টিউবুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন, যেটা নেফ্রনের যে বেসমেন্ট মেমব্রেন, সেটা তো ইনফ্লামেশনের জন্য টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, অনেক জায়গায় সেটা স্লাফ আউট করে গেছে, কোনো জায়গায় ইন্টারস্টিশিয়াল ইডিমা হয়ে গেছে, যার ফলে মেডালারি কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট যেটা আছে, যেটা আলটিমেটলি ইউরিনটাকে আবার কনসেন্ট্রেট করে স্বাভাবিক এতে আনে, সেই গ্রেডিয়েন্টটা নষ্ট হয়ে গেছে, যার জন্য তোমার প্রচুর পরিমাণে ডায়াবেটিস হচ্ছে। 6 লিটার 7 লিটার অবধি সারাদিনে পেচ্ছাপ হতে পারে। এই ফেজটা চলবে 10 থেকে 20 দিন অবধি। ইট মে লাস্ট আপ টু 1.5 months অলসো। অত দূর যায় না সাধারণত, আমি নিজে খুব কম দেখেছি অত দূর যেতে, কিন্তু 10 থেকে 15 দিন ইউজুয়ালি থাকে। এই স্টেজটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আমি পরে আসছি। এরপরে সেই ইউরিনটা আবার কমে আসবে, কমে এসে ওটাকে বলে ফেজ অফ রেস্টিটিউশন। তখন এসে পেশেন্ট আবার নর্মাল হয়ে যাবে, তার নর্মাল ইউরিন ভলিউম হয়ে যাবে। অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো, তার যে আন্ডারলাইং কজ যার থেকে তার একেআইটা হয়েছিল, সেগুলো যদি বাই দ্যাট টাইম রিভার্স করে যায়, তাহলে পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যাবে, তখন তুমি তাকে সেফলি ডিসচার্জ করে দিতে পারবে বাড়ি। আচ্ছা, পলিউরিক ফেজটা ইম্পর্টেন্ট কেন? সাধারণত যেটা হয় আমাদের এখানে, ধরো বেশিরভাগ পেশেন্ট যাদের, হসপিটালের কথা ছেড়ে দাও, সরকারি হাসপাতালে যেভাবে ডায়ালিসিস হয় ওটা আই শুড নট গো অন রেকর্ডস, কিন্তু ওটা কোনো ট্রিটমেন্টই নয়, বলে কথাই বলা উচিত নয়। যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড সেন্টারে যখন ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে, আমাদের এই সোশিও ইকোনমিক সিনারিওতে কি হয়, যেহেতু ইট ইজ ভেরি কস্টলি, পেশেন্টটা কি করে, যেই একটু ইউরিনটা 1 লিটারের উপর উঠে গেল, ভালো হয়ে গেছে ছেড়ে দিন, ভালো হয়ে গেছে ছেড়ে দিন করতে করতে এমন ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করে, বা একদমই এফোর্ড করতে পারছে না, ডাক্তার ডিসচার্জ করে দিল বা নার্সিংহোম বাধ্য হলো তাকে ডিসচার্জ করে দিল। অথচ তখন বাড়িতে কি হবে? তার তো ইউরিন বাড়ছে, তার ভলিউম বাড়ছে, তার কনসিকুয়েন্টলি তার ইলেকট্রোলাইটসও ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। যা 7 লিটার পেচ্ছাপ হবে, যার 5 লিটার পেচ্ছাপ হবে, তার সোডিয়াম পটাশিয়াম তো নর্মাল থাকবে না। ভর্তি থাকলে তোমাকে ওটার, তুমি আউটপুট তো ডেলি মনিটর করছোই, তুমি একদিন অন্তর অন্তর তার সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়ামও তুমি মনিটর করছো। যখনই দেখছো কমছে বা বাড়ছে, তুমি সাপ্লিমেন্ট করছো, বা দরকার হলে ফ্লুইডটা যদি বেশি, 7 লিটার যদি পেচ্ছাপ হয়, তার সাথে তোমাকে 500 কি 600 এক্সট্রা দিতে হবে ফর ইনসেন্সিবল লস। 7.5 লিটার জল তো আর মানুষ মুখে খেতে পারে না, সম্ভব নয়। তোমাকে কি করতে হবে? যখনই সেটা 3 লিটার 3.5 লিটারের বেশি, 3 লিটার অব্দি আমি ধরে নিলাম পেশেন্ট মুখে জল খাবে, তার বেশি তো সে খেতে পারবে না। তোমাকে ওই পরিমাণটা মুখে দিয়ে, বাকিটা তোমাকে আবার ফ্লুইড শুরু করতে হবে, আইভি ফ্লুইড শুরু করতে হবে, বা তোমাকে যদি ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়ে যায়, সেই ইলেকট্রোলাইটসটাকে আলাদা করে সাপ্লিমেন্ট করতে হবে। এইটা তুমি তোমার সেটিং এ করতে পারবে, বাড়িতে তো আর এটা করা সম্ভব নয়। প্রথম কথা, মনিটর করবে কে? আর যদি করাও হয়, আমি ধরে নিলাম থিওরিটিক্যালি, সেটা তো ওখানে তো করা সম্ভব নয়। কাজে যদি পেশেন্ট ওই ভাবে যায়, তাহলে বাড়িতে গেলে যেটা হয়, 2 দিন 3 দিন ওরকম হতে হতে একটা অ্যাকিউট ফ্লুইড ডেফিসিট হয়ে পেশেন্ট সাডেনলি হ্যাজ আ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। এরকম ভাবে প্রচুর পেশেন্ট মারা যায়। সেই জন্য কোনোভাবেই ডায়াবেটিক ফেজে পেশেন্টকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, আনলেস ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ। হলো? এর সাথে আমরা আর কি করবো? ডায়েটের ব্যাপারটা যদি ধরো, ডায়েটটা ডিপেন্ড করছে পেশেন্টের জেনারেল কন্ডিশনের উপর। পেশেন্ট যদি মুখে খাওয়ার মতো অবস্থায় থাকে, মুখে খেতে দাও। অ্যাকিউট সেটিংয়ে তোমার প্রোটিন সাপ্লিমেন্টেশনের খুব একটা বেশি দরকার নেই। মিনিমাম একটা 20 to 40 গ্রাম পার ডে এরকম একটা প্রোটিন খেলেই যথেষ্ট, তার বেশি সাপ্লিমেন্টেশনের দরকার নেই। কিন্তু সিকেডিতে ব্যাপারটা উল্টো। সিকেডিতে ইন্ডিভিজুয়ালি কজের জন্য প্রোটিন অনেককে বেশি খেতে হয়, অনেকে কম খেতে হয়, অনেকে সেম খেতে হয়, ওটা অনেক অন্যরকম কন্ডিশন, সেটা পরের দিন ডিসকাস করবো। এই গেল প্রোটিনের ব্যাপারে। যেটা সে খাবে, মেনলি একটা কার্বোহাইড্রেট অনলি ডায়েট খাবে, খুব হালকা, সাবু বা বার্লি বা রাইস স্যুপ এই টাইপের কিছু। তার সাথে ফ্লুইডের ব্যাপারটা হিসেবে রাখতে হবে, কতটা কি খাচ্ছে না খাচ্ছে। পটাশিয়াম যদি নর্মাল থাকে, তুমি একটু ফ্রুট জুস অ্যালাউ করতে পারো। যদি পটাশিয়াম একটু বেশির দিকে থাকে, ইউ হ্যাভ টু কাটেল অল সর্টস অফ ফ্রুট জুসেস, বিকজ বেশিরভাগ ফলেই, বিশেষ করে যেগুলো টক ফল হয়, লেবু, মোসম্বি, বাতাবি লেবু, এগুলোর মধ্যে পটাশিয়াম কন্টেন্ট অনেক হাই হয়। সেক্ষেত্রে এই সমস্ত ফলগুলো একদম রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। এরকম ব্যাপার স্যাপার আছে। আর বাকি যে পিপিআই দিতে হবে তোমাকে, তো যদি এ করে কোনো পেটে ব্যথা ট্যাথা থাকে, অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক দিতে হবে, এগুলো দিতে হবে। প্লাস আদার যেসব আন্ডারলাইন কজ যেটা আছে ইটিওলজি, সেটার জন্য যা যা করা দরকার, সেই ডিজিজ স্পেসিফিক সেই মেজারগুলো নিতে হবে। ব্যাস এই ব্যাপার। আর পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে প্রথম উইকলি দেখতে হবে উইথ ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন,
তার ডেইলি ইউরিন আউটপুট কতটা হচ্ছে, এবং একবার করে তাকে ক্লিনিক্যালি দেখতে হবে চেস্টে কোনো কমপ্লিকেশনস দেখা যাচ্ছে কিনা, কোনো রকম কার্ডিয়াক কোনো অ্যাডেড সাউন্ডস কিছু পাচ্ছ কিনা সেগুলো দেখে নিতে হবে। হিমোগ্লোবিন লেভেলটা দেখতে হবে কীরকম থাকছে। এটা প্রথম মাসটা উইকলি দেখতে হবে, তারপর থেকে এভরি 3 মান্থস ইউ ক্যান মনিটর। 1 বছরের পরেও যদি তুমি দেখো যে রেনাল স্ট্যাটাস সম্পূর্ণ নর্মাল আছে, ইউ ক্যান রেস্ট অ্যাসিওর্ড যে পেশেন্ট পুরোপুরি রিকভার করে গেছে। 3 মাসের মাথায় একটা আইডিয়ালি একটা রেনাল আল্ট্রাসাউন্ড করা উচিত টু সি হোয়েদার দেয়ার হ্যাজ বিন এনি কন্ট্রাকচার অর এনি ফাইব্রোসিস ইন দ্য কিডনি। যদি সেগুলো না হয় তার মানে ইট হ্যাজ বিন ফুলি রিকভার্ড এবং আর কোনো কিছু থাকবে না।